السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، آج کا ہمارا بیان ایک ایسے موضوع پر ہے جو ہر گھر سے جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے بچوں کو عزت دینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچئے، جب اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ انصاف اور بھلائی کا حکم دیتا ہے تو کیا ہمارے اپنے بچے اس حق سے باہر ہیں؟ نہیں، بلکہ سب سے پہلے حق انہی کا ہے۔ آج ہم دنیا بھر کی چیزوں میں لگ گئے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اچھے کپڑے دیتے ہیں، اچھی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک چیز بھول جاتے ہیں، اور وہ ہے ان کی عزت کرنا۔ میرے عزیزو، بچوں کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ وہ ہماری ہر بات کو محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا لہجہ، ہمارا برتاؤ، سب کچھ ان کے دل پر اثر کرتا ہے۔ اگر ہم انہیں پیار اور عزت دیں گے تو وہی بچہ کل ایک اچھا انسان بنے گا، اور اگر ہم انہیں ڈانٹ ڈپٹ اور بےعزتی دیں گے تو ان کا بھروسہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے آئیے آج سے ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے، ان کی بات سنیں گے اور انہیں وہ عزت دیں گے جس کے وہ حقدار ہیں۔ میرے بھائیوں، جب قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر انسان کے ساتھ انصاف، رحمت اور اچھے اخلاق کا حکم دیتا ہے تو ہمارے بچے تو سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں۔ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ بالکل ہیں، بلکہ وہ تو معصوم ہیں، صاف دل والے ہیں۔ کیا ان کا دل نہیں ہوتا؟ ضرور ہوتا ہے، اور وہ دل بہت نازک ہوتا ہے۔ چھوٹی سی بات، چھوٹا سا لفظ ان کے دل پر گہرا اثر ڈال دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم اکثر باہر والوں کے ساتھ تو بہت نرمی سے پیش آتے ہیں، لیکن اپنے ہی بچوں پر غصہ، سختی اور بے عزتی کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس بچے کو گھر میں عزت نہیں ملتی وہ باہر عزت ڈھونڈتا ہے، اور کبھی کبھی غلط راستوں پر بھی چلا جاتا ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ محبت، نرمی اور عزت کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے، ان کے ساتھ کھیلتے، انہیں اہمیت دیتے۔ تو آئیے آج سے ارادہ کریں، ہم اپنے بچوں سے صرف محبت ہی نہیں بلکہ انہیں عزت بھی دیں گے، ان کی بات سنیں گے، ان کے احساس کو سمجھیں گے، کیونکہ آج ہم جیسا برتاؤ کریں گے کل وہی ہمارے پاس لوٹ کر آئے گا۔ میرے بھائیوں، آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم بچوں کو چھوٹا سمجھ کر ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے۔ لیکن ذرا سوچئے، جس بچے کی بات گھر میں نہیں سنی جاتی وہ دھیرے دھیرے خاموش ہو جاتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے دل کی بات کہنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ میری عزیزوں، عزت عمر کی محتاج نہیں ہوتی، عزت انسانیت کی بنیاد ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے جذبات کی قدر کرتے، ان کی بات کو دھیان سے سنتے اور انہیں احساس دلاتے کہ وہ بھی اہم ہے۔ یاد رکھیے، جس گھر میں بچوں کی عزت نہیں ہوتی اس گھر میں سکون نہیں رہتا۔ وہاں صرف آوازیں ہوتی ہیں، محبت نہیں۔ وہاں صرف حکم ہوتے ہیں، اپناپن نہیں۔ تو آئیے آج سے اپنے گھر کا ماحول بدلیں۔ بچوں کو ڈانٹنے سے پہلے ان کی بات سنیں، انہیں چھوٹا سمجھنے کے بجائے انہیں سمجھیں، کیونکہ بچے اللہ کی سب سے خوبصورت امانت ہیں۔ اگر ہم نے ان کی قدر کی تو گھر جنت جیسا بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ آپ کا کہنا مانے، آپ کی عزت کرے، تو پہلے آپ کو اس کی عزت کرنی ہوگی۔ یہ یاد رکھیے، رشتے زبردستی سے نہیں، محبت اور احترام سے بنتے ہیں۔ بچے پر چلانا آسان ہے، لیکن اسے پیار سے سمجھانا اصلی پرورش ہے۔ بچے کو ڈانٹنا آسان ہے، لیکن اس کی بات سننا اصلی انسانیت ہے۔ بچے کو ڈرانا آسان ہے، لیکن اسے بھروسہ دینا اصلی محبت ہے۔
اور मेरे अजीज़ों, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा यही था, नरमी, रहमत और हिकमत। याद रखिए, जिस बच्चे को आप आज इज्जत देंगे, वो कल आपको सर उठाकर इज्जत देगा, और जिस दिल को आप मोहब्बत देंगे, वो कभी आपसे दूर नहीं होगा। तो आइए, आज से अपने घरों में आवाज़ नहीं, मोहब्बत बुलंद करें। आज हम एक ऐसे मसले पर बात कर रहे हैं, जो हर घर में है, लेकिन अक्सर समझा नहीं जाता। हम ये तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे फर्माबरदार हों, हमारी बात माने, हमारी इज्जत करें, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि हमने उन्हें क्या दिया है? मेरे भाइयों, बच्चे सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान से नहीं पलते, वो लफ्ज़ों से पलते हैं, वो रवैये से पलते हैं, वो उस माहौल से पलते हैं जो हम अपने घर में बनाते हैं। अगर घर में हर वक्त डांट है, तो बच्चा डरना सीखता है। अगर हर बात पर ताना है, तो बच्चा चुप रहना सीखता है। अगर हर गलती पर बेइज्जती है, तो बच्चा खुद को कमतर समझने लगता है। और याद रखिए, जो बच्चा खुद को ही कीमती नहीं समझता, वो जिंदगी में कभी बड़ी उड़ान नहीं भर पाता। मेरे अजीजों, बच्चे हमारे लफ्ज़ नहीं सुनते, वो हमारा तरीका देखते हैं। अगर हम गुस्से में बात करेंगे, तो वो भी गुस्से वाले बनेंगे। अगर हम सब्र से काम लेंगे, तो वो भी सब्र सीखेंगे। यानी हम जैसा करेंगे, वो वैसा ही बनेंगे। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बच्चों के दिल नहीं तोड़े, बल्कि उनके दिलों को जोड़ा। एक बच्चा गलती करता था, तो आप उसे जलील नहीं करते थे, बल्कि मोहब्बत से समझाते थे, ताकि वो गलती से सीखे, ना कि डर से दब जाए। मेरे भाइयों, आज हम जल्दी में हैं, हमारे पास वक्त नहीं। हम चाहते हैं कि बच्चा तुरंत सही हो जाए, लेकिन याद रखिए, परवरिश कोई मशीन नहीं है, ये एक सफ़र है जिसमें सब्र, दुआ और मोहब्बत चाहिए। अगर आप आज अपने बच्चे की बात सुन लेंगे, तो कल वो दुनिया की भीड़ में खोएगा नहीं, वो हमेशा आपके पास लौटेगा। अगर आप आज उसे यकीन देंगे, तो कल वो गलत रास्तों पर नहीं जाएगा, और अगर आप आज उसके दिल को संभाल लेंगे, तो कल वो आपका सहारा बनेगा। मेरे अजीजों, बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, आप जैसे ढालोगे वैसे बन जाएंगे। अगर आपने उन्हें इज्जत दी, तो वो खुद भी इज्जतदार बनेंगे। अगर आपने उन्हें समझा, तो वो दूसरों को भी समझेंगे। लेकिन अगर आपने उन्हें तोड़ा, तो याद रखिए, टूटा हुआ दिल आवाज नहीं करता, बस धीरे धीरे दूर हो जाता है। तो आज फैसला कर लीजिए, हम अपने बच्चों के लिए क्या बनना चाहते हैं? एक ऐसा शख्स जिससे वो डरें, या एक ऐसा सहारा जिससे वो हर बात कह सकें? मेरे भाइयों, घर वो नहीं होता जहां सिर्फ लोग रहते हैं, घर वो होता है जहां दिल जुड़ते हैं। और बच्चों के दिल जोड़ने के लिए हमें अपने लहजे को बदलना होगा, अपने रवैये को नरम करना होगा, और अपनी सोच को बड़ा करना होगा। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, हमें अपने बच्चों के हक अदा करने की तौफीक दे, और हमारे घरों को मोहब्बत, सुकून और बरकत से भर दे। या अल्लाह, तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है, हमारी कमजोरियों को जानने वाला है। या अल्लाह, हमें अपने बच्चों के साथ नरमी, मोहब्बत और इंसाफ का बर्ताव करने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों से गुस्सा, सख्ती और नाफरमानी को दूर कर दे, और हमें सब्र, हिकमत और रहमत से भर दे। या रब, हमें अपने बच्चों के दिलों को समझने की सच्ची समझ दे, हमें उनके जज्बात महसूस करने वाला बना, ताकि हम उन्हें सिर्फ पालने वाले नहीं, बल्कि उनका सहारा बनने वाले बन जाएं। या अल्लाह, हमसे जो गलतियां हो चुकी हैं, उन्हें माफ़ फरमा। अगर कभी हमने अपने बच्चों का दिल दुखाया हो, तो उनके दिलों में हमारे लिए मोहब्बत और नरमी पैदा फरमा। या रहमान, हमारे बच्चों को नेक, फर्माबरदार और दीनदार बना, उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमा, और उन्हें हमारी आंखों की ठंडक बना दे। या करीम, हमारे घरों को मोहब्बत, सुकून और बरकत से भर दे, हमारे घरों से झगड़े, गुस्सा और बेसुकूनी को दूर कर दे, और हर दिल को एक दूसरे के करीब कर दे। या अल्लाह,
ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر جو اپنے بچوں کو عزت، محبت اور صحیح پرورش دیتے ہیں، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے رحم کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہماری اس چھوٹی سی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔